Thank 아, you, 예, Benny, 베니. for the 오늘 강연에 초대해 invitation 주셔서 to speak today. 감사드립니다. 저는 I am Michael 마이클 Shea. 치어입니다. 그리고 I'm the 런던에 managing 기반을 둔 director of an 와이드 organization called 팀이라는 Wider Team 회사의 that 전무 is 매니징 based 디렉터를 out of 맡고 London. 있습니다. 저는 So I'm 현재 currently living in 오스트리아 Vienna, 비엔나에 Austria. 살고 있습니다. Um, 네. my background is 제 그 커리어 in, 백그라운드에서도 I'll get to 말씀드리자면, that. What 네. we're going to be talking 일단 with 뭐 today is 생략하도록 하고요. 오늘 advances 우리가 of 얘기할 것은 DID and IoT의 verifiable DID 및 credentials 검증 가능한 in IoT. 자격증명의 Uh, 발전입니다. the content of 프레젠테이션 the 내용은 매우 presentation 강력한 does have a 이런 very 이동성, strong 모빌리티와 mobility 관련된 테마를 가지고 theme, 있는데요. but I've 하지만 also 저는 blended in 지난 some other 6개월에서 12개월 동안 elements 특히 of IoT what's 영역에서 been going 일어난 on 일의 over the 다른 past 요소도 혼합을 6 to 해서 12 오늘 months, 프레젠테이션을 준비를 했습니다. specifically in the IoT 네. area. 오늘 이야기할 내용의 개요에는 약간의 The 자기소개도 outline 좀 들어가 for 있습니다. what 네. I will be 그래서, talking is that IoT의 today, bit 네, of an SSI에 introduction 대해서 of 진행 myself, 중인 연구 중의 일부는 uh, 현재 some of the 공유되고 research 진행 that's 중인 일부 happening 지표 및 around POC를 SSI 다루고 and 있습니다. IoT, 네. covering some of the 네, 그리고 몇 pilots 가지 and 간단한 POCs 프로젝트와 that 관련해서, are currently 네, that have been 그런 것들과 shared and that 관련된 are underway. 리뷰를 마치면서 Uh, 빠르게 이제 Following up with 또 그 some 다른 just 내용들로 quick 이동을 하도록 projects, 여러분들께 and then 다른 Richard 내용을 안내를 will wrap 해드리게끔 up, and I 하겠습니다. will 그리고 제가 work on 천천히 moving 사실은 quickly, 이야기를 하면서 그 but 통역을 조금 더 slowly 용이하게 하고 또 to 시간 aid the 내에서 translation, 지금 주어진 시간 but 내에서 also to try 제가 and 발표를 마무리를 save some 하고자 time as 합니다. well. 네. As I mentioned, 예, I'm 말씀드린 Michael 대로 저는 Shea. 마이클 I'm the 셰어입니다. managing director of 저는 Wider Team, 그 와이드 팀의 매니징 also the chair 디렉터이고, of the 예, Problem 또한 Founders IoT SSI 워킹 그룹 and IoT 주권 Working 재단인 Group, SSI의 and a 의장입니다. co-chair for a 네, trusted 임상 identity IoT에 대한 subgroup for IEEE 표준 IEEE P2933에 standard 대한 신뢰 및 신원 하위 그룹의 P2093 공동 on 의장이라고도 제가 clinical 말씀을 드릴 IoT. 수가 있는데요. 제 My 커리어 백그라운드 background 같은 is 경우에는 uh, 제가 업무를 back when I 시작했을 때에는 started my 인베디드 career, 시스템의 실시간 my career was 자동화에 in, or I was 깊이 heavily involved 관여를 in 하고 연구를 또 해왔습니다. embedded 그 다음에 systems, real-time 또 automation, 엔터프라이즈 및 비즈니스 then 측면으로 moved over to 넘어갔습니다. enterprise 그래서 and the 저는 business side. 비즈니스인 관점과 기술에 So 대한 I 강한 bring 이해의 both a 조합을 모두 제가 combination 가져왔다고 할 of 수가 있습니다. 하지만 a business 아마도 제가 다른 perspective 사람들에게 맡기는 경향이 with 있는 a 기술적인 strong 부분에 understanding of the 아주 technical, 좋은 강점이 but 있을 probably the very 것입니다. fine 네, points of the 그리고 technology pieces are I tend to defer to other 네, folks. 그리고 그러니까 더 Wider 포괄적인 Team is a new 팀 같은 organization, about a 경우에는 year old. 지금 와이드 팀 같은 It is a 경우에는 1년 정도 collective 된 of 새로운 조직이라고 할 수가 있는데요. individuals 전략과 who 기술 are 컨설팅에 강한 strong in 전문가들의 their 집합체라고 여러분들에게 strategy and 말씀을 드릴 technology 수가 있습니다. consulting, 특히 particularly DID 및 자격증명, specialized IoT에서 in DID 및 visiting to 자격증명의 credentials, the 가치를 value of 전문적으로 하고 있습니다. credentials in an 더 IoT, 많은 것, 컨텍스트 in a 디지털 more 트윈 of a thing 컨텍스트에서 context, which is a SSI 및 SIM 개인에 context 대해서 than 구체적으로 focusing 초점을 specifically 맞추고 around 있습니다. SSI and 네, individuals. SSI 및 개인에 대해서 구체적으로 더 포커스를 맞추고 있고요. So 네, to start, 그러면 이제 um, 시작하겠습니다. some SSI가 IoT research 관련돼서 that's 지난 happened 12개월에서 that has 18개월 caught my 동안 attention 제가 over the 관심을 last 가지고 12 to 18 진행을 months. 했던 IoT 연구인데요. There was a project 작년 that wrapped 이맘때 up 마무리한 around this 프로젝트가 time last 있었는데 year. It was an EU 소피 project 프로젝트라는 called the EU의 SOFI 프로젝트였습니다. project. 그것들은 They 사실 had SSI가 그러니까 그 프로젝트의 핵심 부문이었다고 할 수 있습니다. 그리고 SSI was 여기에서 the key 여러분과 part of that 공유할 project. 출판된 논문 중에 And one 하나는 of the 개인정보 보호를 papers 위한 published 임시 아이디 that I 사용에 will 관한 share here with 것이었습니다. you was around 네, the 그러니까 use 그래서 of 지금 ephemeral 개인정보 identity 보호 for 관련된 privacy. 이슈가 매우 중요하게 대두가 되고 있는데 특히 구체적으로 말씀드리자면 In 전기 자동차 maintaining the 소유자의 privacy of 개인정보 an electric 보호와 car 관련된 owner. 내용입니다. 네, Um, 용어에서 확인하기 위한 임시 to make 아이디는 sure from 사실 a 이거 자체가 terminology, 그냥 임시 아이디라고 할 수가 an 있습니다. ephemeral identity 지금 is a 우리가 살고 있는 transitory 세상에서 identity. 우리는 항상 켜져 있고 항상 연결되어 In the 있습니다. world 그리고 that we are currently 분명히 living in,
거래가 we're 진행이 always 되고 on and 있고 always 그러니까 우리 connected, 모두가 매일 and it's 처리하고 becoming harder 상호작용하는 and harder 방법에 to 대한 obviously have 개인정보를 보호하는 privacy 것이 사실 around the 점점 더 transactions and how we deal 어려워지고 with 있는 and interact 상황입니다. every day. 그래서 Um, 그 임시 신원 확인 같은 경우에는 사실 시간이 매우 제한이 되어 있는 것이 an ephemeral 사실인데요. 이것 identity 자체가 사실 is 신원 time 확인을 하는 limited. 시간이 매우 It 짧을 could 수가 be very 있습니다. short. 그래서 It could be 이것들이 그러니까 just for the 거래를 위한 것일 transaction, 수도 있고 or it could have 일종의 some sort 시간 of a time 제한이 있을 bound 수도 on it. 있는 상황입니다. Um, 네, 따라서 또 일부에서는 신원이나 so it is 임시 worth 신원 같은 reminding 부분들의 that 그런 while 효용을 some 많이 문제 제기를 할 수도 will raise the 있습니다. questions about the need 네, for 전 ephemeral 전 identity, 세계 사회가 작동하는 방식은 사실 how 전 세계적으로 societies 동일하게 작동을 하게 됩니다. all over the 이것이 world 대부분의 업무와 function. This is 상호작용에서 how we live, 우리가 leverage, 처리를 한 and work 방식입니다. in most of 그래서 our engagements 네, and 그리고 시간이 interactions 지나면서 over 바로 time. 주유소에 들어갈 We do 때 not 아이디를 제공을 하지 supply 않고 identity when we 차를 go into a 세우려면 gas 펌프로 station 가고 right 또 now. 가스를 직접 Excuse me, 펌핑하라고 to fill a 이렇게 car. 이야기를 하기도 You go to 합니다. the pump, 또한 신용카드를 you 넣고 탱크에 노즐을 may 넣고 pump the 차를 gas 채우고 directly, 떠날 or you 수가 may 있습니다. 네, put a credit 주유소의 card in 주인은 당신이 and 누군지 put the 사실 nozzle 알 in the 필요가 tank, 없는 fill up your 것이죠. car, and off you 네, go. 따라서 우리가 더 And there is 연결된 no 세상이 need 되고 for the owner of a 전기 gas station 자동차가 충전 to 지점에 know who you 연결이 are. 됨에 따라서 So 이 데이터 집계를 하는 데 the 있어서 temptation 자동차 as we 소유자의 become a 신원 more 그리고 connected 자동차 world, 자체의 아이덴티티 as you 신원뿐만 아니라 have a 여러 electric 가지 car 연결된 being plugged 데이터를 into a 수집을 charge 하는 point, 것 자체가 that 매우 may not 사실 되게 only the 어떻게 보면 identity of the car, 유혹적이거나 but the 우리가 identity of 모두 the owner of 알고 the 있는 car, 기술 in 세계 this data 내에서 진행이 aggregation and 되고 data 이루어져 collection mode, 왔던 것이라고 할 수 is 있습니다. 네. very tempting. 네, Or 그러니까 has 매우 been within the 유혹적이고 world with 지금 the 사실 technology world 그런 as we all know. 정보들을 뭔가 So 좀 within 활용을 this 하는 particular 부분이 되게 research, 이슈가 되어 they 있었죠. looked 그래서 at 이 특정 three 연구 부분에 있어서 그것들은 세 가지 modes of 모드를 살펴볼 수가 they were 있습니다. looking at 그것들은 답을 찾고 있던 questions they were looking 것에 to 그 세 answer. 가지 One 질문을 was a fixed bid. 이렇게 좀 페이싱 바라보고 있었는데요. The 하나는 second was a 첫 single 번째 use 이슈는 bid, 고정 and the DID였습니다. third was the use 그리고 두 of 번째는 일회용 privacy DID이고 without ring 그리고 세 번째는 signatures 개인정보 보호 서명을 to 사용해서 encrypt 거래를 the transaction 암호화하는 to 것이었습니다. provide the privacy 프라이버시를 that 보호하기 way. 위해서 제공하기 위해서 They 말인 ran 거죠. 그런 식으로 그들은 their 노르웨이 study 전역에서 연구를 across 진행을 Norway, 했었습니다. 전기차 보급률이 which 매우 has a 높은 very high 제품입니다. 그리고 최종적인 penetration of 결과는 electric 링 서명 vehicles. 관점에서 암호화를 하는 데 필요한 And 시간을 살펴보면 그리고 the net result DID로부터의 이런 was 사생활 보호 이슈가 또 in looking 발생을 at 할 수가 있는데요. 네. the time that required to 여기에서 그러니까 either 개인정보 encrypt from 보호를 a ring 하기 signature 위해서 사실 perspective 모든 and for 트랜잭션에서 privacy to 서명 make an 관련된 ephemeral 암호화를 bid, 도입을 하고 사용해야 하는 것에 that 비해서 임시 DID를 사용함으로써 the 이런 개인정보의 이런 노출이라든지 손실과 관련한 그런 there was 이슈들이 very 거의 little loss in 발생하지 privacy by 않는다는 using 것을 an 우리가 ephemeral 다 bid 잘 versus 확인을 할 having 수가 to 있었습니다. use 네. ring signature 그리고 encryption across all 여기에서 the 여기 transactions to 보시면 get privacy. So in 그리고 이 this 다이어그램에서 diagram here, DSO, each of the ER, 그리고 차량 사용자, components, the 충전소의 각 구성 DSO, 요소, the 그리고 ER, 충전소 소유자, the vehicle 그리고 user, 이 the 모든 charging 포인트는 station, 아이디가 the 있고 charging station 연구 element. 내에서 All of DID를 these 해야 했습니다. points have 하지만 identity and how to 고정 bid DID에서 임시 또는 the 임시 research. DID로 수정되고 있던 전기 자동차 But 사용자 it was 아이디가 the 있었습니다. electric 그래서 vehicle user identity 충전소에서 that then 아이덴티티를 was being 확인을 할 modified 수가 from a 없습니다. fixed bid 네, to 그래서 a 연구에서 transitory or ephemeral 검증된 bid, 임시 DID나 and so 일시적인 that DID로 the 이렇게 identity of the 전환을 해서 charging 가는 station could 것이 not be 좋다고도 볼 수가 determined. 있습니다. 예. So the result 네, was 그 결과가 사실은 that 일시적인 the DID로 가는 것이 좋다고 할 수가 있는데요. the 이렇게 recommendation of 함으로써 going 사실 towards an 개인 ephemeral bid to 정보가 a 크게 transitory 손실이 bid 되지 않았기 때문입니다. was 네. validated 그리고 in the 그것은 research 그것을 획득하는 훨씬 더 as there is 효율적인 not a significant 모드라고 loss 할 of 수가 privacy, 있습니다. and it's a 두 번째로 much 수행되는 more efficient 연구는 mode IoT의 of 제한된 장치에 관한 acquiring that. 것이라고 할 수가 있는데요.
이 장치 The second 자체가 DID 및 검증 가능한 자격증명과 research 같은 작업을 수행을 현재 that 하고 was 있는데 done was around 그것에 constrained 필요한 devices. 암호화 또는 암호화 In the 작업을 수행할 IoT 수 있는지에 world, 대한 끊임없는 there's 질문을 the constant question 문의와 about 질문이 지금 현재 논의가 can a 제기가 되고 device do 있습니다. the cryptography or cryptographic 네, 그러니까 operations 그 암호화 작업이 that are necessary 가능한지, in 이거 order 자체가 to 수행이 do something 가능한지에 대한 like 끊임없이 문제 제기가 bids and 되고 있는 web 상황이고요. applications. 이것도 사실 소피 프로젝트의 They 일부라고 할 looked 수 at, 있습니다. this is also part of the 다양한 SOFI 마이크로 project as 컨트롤러 well. 유닛 또는 CPU를 Um, 살펴봤습니다. they looked at the 그리고 range 그것들은 of 장치에 대한 네 가지 제약 조건을 MCUs, 찾고 microcontroller 있었습니다. units or 네. CPUs. And 네, 그리고 하나는 they were 실제로 looking 암호화 at the 작업을 수행할 core 수 있는 constraints 처리 능력을 확인할 수가 around 있었는데요. 두 devices. 번째는 One is the processing power. 네, 그러니까 It will 처리 actually 능력, 프로세싱 do 파워이고 두 the 번째 같은 cryptographic 경우에는 operations. 엔트로피라고 할 수가 The 있는 second 것이고, is entropy. 네, 그리고 쉽게 Having 또는 enough 빠르게 해킹될 수 있는 키를 계산할 수 variation 있게끔 or 충분한 randomness to 변형 allow 가능성 a 또는 key to be 임의성이 calculated that can 있는 be 것이 easily and 사실이라고 할 수 quickly hacked. 있습니다. 그리고 세 The 번째는 third is 배터리 battery 전원입니다. power. 많은 IoT Many 장치가 IoT devices have 배터리로 are 작동이 operated by a 되는데요. 그래서 battery. 전력을 많이 And 소모하는 so 것이 있으면 장치의 having 수명이 something that 단축이 draws a lot 되고 of 매우 power 문제가 된다고 할 수 있습니다. shortens the life of the device and then becomes 네, 그래서 very 이거 자체가 problematic. 매우 문제가 되는 The 것이죠. final element 네, is 마지막 secured 요소는 key 보안 키 storage. 저장입니다. This 그리고 really 이것은 then 실제로 becomes a 장치 hardware 설계를 위한 requirement 하드웨어에 관련된 요구 for 사항이 the 되는 design of the 것이라고 할 수 device 있습니다. 보안 that 키 allow 저장을 that 가능하게 requires 하는 많은 요구 enables 사항이 secure key 있는데요. storage, 보안 whether 요소를 that's through a 통해서든 secure 신뢰할 element 수 or a 있는 실행 trusted 환경을 execution environment 통해서든 그렇게 할 수가 to allow 있습니다. that to happen. 네, Um, 그래서 oops. The 네, 이 연구 so 자체의 the outcome 결과는 of this research was 8비트 마이크로 that even on an 컨트롤러에서도 8-bit 이것들은 microcontroller, ECC, 암호화 연산, 네, they 그리고 were able to 초당 do 한두 the 개의 암호화 작업을 ECC 수행을 할 cryptographic 수가 operations. They're able to 있는 것입니다. perform about 1 to 2 그래서 8비트 cryptographic 마이크로 operations a second. 컨트롤러에서 이것이 불가능하다고 말하는 So 것은 옳지 않은 the 것으로 challenge of saying that 판명이 it's not possible to do 되었다고 할 this 수 있습니다. on an 8-bit microcontroller was 네, 그래서 proven to be not correct. T32비트 They 마이크로 also 컨트롤러 그리고 CPU looked at 마이크로 32-bit 컨트롤러 그리고 32비트 CPUs, microcontrollers, 환경에서는 and in the 초당 32-bit 약 environment, we're able 13개의 to do ECC about 작업을 15 수행할 수가 있는데요. ECC operations a 따라서 second. 이거 자체가 이 This is 클래스의 really 장치에 sufficient 사용되는 for 대부분의 사용에 정말 충분하다고 할 수가 most 있습니다. use of what 흥미로운 would be used 점은 이 in this 문제가 class of device. 실제로는 제품 관리 또는 비즈니스 원가 What was 계산 질문 interesting is 이상일 that 수도 the 있다라는 것입니다. challenge really 네. is maybe more 이러한 we'll say CPU는 사실 보안 요소가 있는, 그러니까 구성 요소라고 할 수가 있으면서 적절한 보안 기술 그리고 보안 기술이 없는 장치보다 약간 더 비싸다고 할 수 있습니다. 그래서 결과적으로는 선택이 되지가 않았던 것입니다. IoT 공간에서 일어나고 있는 일은 세상과 규제 법적 프레임워크가 큰 문제에 대해서 훨씬 더 인식하고 민감해지고 있다는 것입니다. 보안과 사실 IoT 관련된 폭발적인 세계를 중심으로 이것이 사실 나타나기 시작한 것입니다. 네, 그래서 그 세계와 규제 법적인 프레임워크가 사실은 이것에 대해서 훨씬 더 민감해지고 있다라는 것이 사실인 것이죠. 네. 그리고 네트워크 환경에 있어서도 사실 하나의 안전하지 않은 장치 하나가 어떻게 수많은 정말 다수의 공격을 발생시킬 수 있는 그런 하나의 좀 구멍을 만들 수가 있을까요? 제 생각에는 여기 솔루션 부분이 이 기술의 조합 자체가 이 연구에서 가능하다는 것이 입증이 되었고, 사실 규제나 작동 요구사항의 일부로 보안 요소를 실제로 만들기 시작을 할 수 있게끔 사람들을 밀어붙이는 스틱 인센티브, 그리고 세 번째로는 매우 흥미로운 영역은 브라질에서 박사과정
making 학생 the 박사 secure 과정에 element 재학 중인 as 학생의 part of the 수행한 매우 requirements 흥미로운 연구 for 하나를 operation. 여러분들에게 또 말씀을 드릴 수가 있는데요. The third 지난 몇 년 area 동안 that was very MIW interesting 또는 is some MIW의 very interesting 활동적인 research done by 회원이었습니다. 그리고 a talk 그 hosted 사람은 down 특히 in 제한된 Brazil, 네트워크를 통해서 통신하는 who 방법을 has been 살펴보고 an active 있습니다. member of 네. IAW or participant, I'd say, of IAW over the 오늘 last few years. 진행한 이런 모든 대화에는 그러니까 And 기본 가정이 있다고 he has 여러분들에게 looked at 말씀을 드리고 particularly 싶은데요. how to 네. communicate over constrained networks. 네, 그 제한된 네트워크 Um, 통신과 all the 관련된 내용 conversations 그리고 that 그 are gone 기본 on 가정에 today 대해서 여러분들에게 다시 한번 강조를 had an 드리고 underlying 싶은데요. assumption 그 통신 that communication was 과정은 running HTTP over an 유형 네트워크 HTTP 연결을 통해서 실행이 type 되었고, network connection, 실제로 키 크기의 where 제한에 effectively you're 있어서 not really 제한 constrained 때문에 by 실제로 any, there's not 제한되지는 really any 않았습니다. 특히 지금 현재 size 오늘날에는 constraints 그러니까 그 크기 자체가 practically today. 제한되었기 때문에 실행이 되진 않았고, When you get into the world of IoT IoT의 세계, and 특히 particularly 로라 something like 통신, LoRa, LoR, 로라 통신 프로토콜과 같은 분야에 communication 들어가게 protocol 되면 that's meant for 장거리에서의 그 low energy and long 저에너지가 range, 생성이 되게 the world 됩니다. changes quite 네, drastically. 세상은 상당히 급격하게 LoRa packet 변하고 size is 있고, now 240 로라 패킷 bytes. 크기는 240바이트로 제한이 된 So in this 상황입니다. 그래서 research, 이 they were 연구에서 그 looking at 사람들은 IoT IoT swarms, 스warms를 보고 swarms of 있었습니다. devices that could be 네, in office, 사무실이 and the ability 될 수 to 있는 장치 무리와 DID를 communicate between 사용해서 them using 장치가 된 통신할 수 있는 기능을 is 이야기를 하는 to try 것이고요. and build also a zero 장치 trust 내에서 제로 트러스트 framework 프레임워크도 within the devices. 시도하고 구축을 하게 I've 됩니다. included a couple 여기 of few of the 슬라이드에 작업의 charts 몇 가지 from 차트가 포함이 되어 the work 있는데요. here on 그리고 the slide. 실제로 And you can see DDO의 really the different 다양한 크기를 sizes 볼 of 수가 있습니다. DID the 문서입니다. DDO is the 네. DID 그래서 document. 아시다시피 표준 Um, DID, 제이슨, even DID 문서는 4바이트에서 the 500바이트 standard 사이이고, DID document 1000바이트 이상이라고 할 수가 있습니다. is between 그래서 이거 500 자체가 bytes 정말로 and over a 문제가 K. 된다고 할 수가 This 있고요. becomes a real problem 그리고 로라 when you can't 네트워크와 get into 같은 a 제약 constrained 네트워크에 network like a 들어갈 LoRa 수가 network. 있습니다. 네. The 그리고 여기 박사과정 researcher 학생 here, Bob 연구원이 created what he DIoT called 컴이라고 a 하는 것을 DIoT 지금 com 현재 만들었는데요. to 그리고 그 allow 사람은 the DID 문서를 근본적으로 exchange 재설계를 of 했고, 그리고 페이로드와 패킷 크기에 대한 and he 오버헤드 fundamentally 모드를 redesigned 공유를 한 것입니다. the DID document 네, 그래서 and 그 how 박사과정생의 작업 결과 같은 and what the 경우에는 loads of 바이너리 DID 문서의 the overhead 크기를 into the payload and packet size. 128바이트까지 줄일 수 있었던 The 것과도 같다고 output 할 수 있습니다. of his 그래서 work 그는 was such that 직렬화 he was able 과정을 to get 위해서 the CBOR-DI라고 binary 부르는 DID 것을 사용을 document 하고 down to 있고요. 128 그래서 bytes in size. DID 문서의 구조를 중심으로 몇 가지를 선택하고 몇 가지 디자인을 He's called 선택을 a 했습니다. Seaboard DI for 네, 그러니까 몇 가지 디자인을, 그러니까 그 구성을 하고 선택을 한 것이고요. 그리고 해당되는 환경에서 그런 디자인들이 설계된 것들이 작동을 할 수 있게끔 설계가 된 것입니다. 네, 현재 W3C에서 제안하는 권장 제한 표준에 정의되어 있는 대로 DID 문서를 보시면 맞을 거라고 여러분 생각을 하시면 됩니다. 네, 실제로 적용되는 제약이 거의 없는 모바일 장치 서버와 그리고 클라우드 기반 시스템에서 이것이 작동을 할 수 있게끔 설계가 되어 있습니다. 우리는 이 작은 장치에만 접근을 할 수가 있는데요. 이 연구원이 지금까지 한 것처럼 이것 자체를 변경을 하거나 다른 관점을 취하는 것이 합법적이라고 우리는 생각을 합니다. 네, 그래서 그는 키값 매핑 대신에 배열을 사용을 한 것입니다. 그 사람은 원시 바이트의 DID 키값을 인코딩을 했고, 그리고 그분은 제가 말씀을 드렸듯이 IoT용 DID 문서에 대해서 CBOR-DI, CBOR이라고 하는 CBOR을 사용하게 되었습니다. 최종 CBOR를 사용하게 되었는데요. 최종 결과 같은 경우에는 전체 페이로드 크기 6을 128바이트로 줄이는데 어떻게 도움이 되었는지를 이야기를 하고 있습니다. 그래서 현재 이 연구는 진행 중이고요. 그래서 그 연구원, 리서처는 이 작품에서 검증 가능한 자격을 보지는 않았다고 할 수 있습니다. 하지만
그분은 검증 가능한 자격증명 측면에서 유사한 작업을 실제로 시도하는 것과 관련해서 훨씬 더 많은 문제가 있다고 이야기를 했습니다. 하지만 그는 DIoT 컴을 사용해서 로라를 통해서 실제로 통신할 수 있도록 설정을 한 것입니다. 그래서 거기에 그것이 가지고 있는 몇 가지 흥미로운 것들을 밝혀냈습니다. 다음으로 일부 지표 및 POC를 한번 살펴보겠습니다. 예, 그리고 다음으로는 진행 중인 우리가 진행 중인 일부 POC 및 일부 지표에 대해서 살펴보고자 합니다. 네, 그래서 이것은 심층 주차 복합 모빌리티 POC라고 하는데요. 실은 저는 이것에 대해서, 이 개념에 대해서 아주 최근에 발견을 했습니다. 네, 지난 가을 뮌헨에서 모빅스라는 회사에서 한 일인데요. 세계 최대 자동차 무역 박람회 IAA 자동차 무역 박람회에 참여를 하셨습니다. POC가 무엇을 말하는 것인지는 DID와 자격증명을 사용해서 SSI를 사용해서 네, 그러니까 주요 무역 박람회가 열리는 정상적인 지역에서 차를 몰고 뮌헨 시내에 있는 주차 공간을 찾는 것의 조합이라고 할 수가 있습니다. 네, 그래서 차의 운전자 같은 경우에는 차에 있는 자격증명 아이덴티티가 각각 부여가 되잖아요. 그것으로 그러니까 차의 그 아이덴티티를 식별을 하게 되는 것입니다. 네, 그래서 이 뮌헨의 다운타운을 이 차가 이렇게 돌아다니면서 하게 되는 것이고요. 네, 그리고 예, 뮌헨으로 이제 여행을 시작을 하는 것입니다. 그런 다음에 이 POC에 참여하는 주차장 3곳 중에서 주차 공간을 찾게 되는 것에 대한 실험입니다. 네, 그러니까 각기 다른 주차장 3곳 중에서 주차 공간을 찾는 거죠. SSI가 기반으로 사용이 된 것은 사용이 가능한 주차 공간을 검색하는 자율 에이전트가 있기 때문입니다. 네, 그래서 본인이 선택을 한다거나 자동차 대리인이 주차 장소를 선택할 때 차량과 관련된 아이덴티티가 있고 그런 다음에 해당 주차장이 있는 방향을 제공을 하게 되는 것입니다. 네, 그리고 그것 자체를 입력을 하고 주차장의 게이트까지 오는 차량에 대해서 식별을 하게 되는 것입니다. 네. 네, 게이트까지 오면은 그러니까 그 주차장 차를 이렇게 확인을 하게 되는 것이죠. 네. 잠시만요. 백업을 좀 하겠습니다. 네. 잠깐만요. 네, 잠시만요. 네, 그래서 그 시스템에서 가상 자율 에이전트를 사용을 해서 사용 가능한 주차 공간을 등록을 한 것입니다. 네, 사용자 위치 주변의 마이크로 모빌리티 사용 사례를 말씀을 드릴게요. 시스템은 양자리 프레임워크를 기반으로 한 SSI로 구동이 되었습니다. 네, 그래서 보시면 엣지 에이전트가 있는 모빅스 지갑을 포함을 해서 그리고 자동차와 주차 허브 간의 통신을 처리를 하는 것입니다. 네, 그리고 주차 허브는 여기에서 주차 정보를 제공을 하게 됩니다. 그리고 이것들은 또한 예약 자격증명을 발급한 클라우드 에이전트였습니다. 네, 이번 파일럿 프로젝트에서는 모든 전기차와 그리고 세네대 차량에 라즈베리 파이가 장착이 되어 있었습니다. 그리고 SSI 클라우드 에이전트를 활성화하는 모바일 데이터도 존재를 했고 SSI를 사용하는 다른 라즈베리 PI 장치를 다시 제공하는 게이트 그리고 컨트롤러이므로 자격증명을 사용해서 예약 확인을 수행을 했습니다.
was 그리고 used to 이 모든 것의 do the 근간에는 경제 reservation 에이전트 verification. 그리고 에이전트와 주차 And 공간 간의 underlying 모든 all of this was a system 통신을 like 관리하는 Fetch.ai 자율 경제 that 에이전트가 있는 had the 어, economic agent, autonomous economic Fetch agent AI의 시스템이 that managed all the 있었습니다. communication between the 그리고 agents and the 이것은 parties. 아래에 있는 기술에 대한 슬라이드라고 할 수가 So 있는데요. um, this is 그래서 just a slide SSI는 around the technology 에이전트들끼리 서로 underneath. 연결을 하고 디드컴을 So 통해서 the 통신을 해온 SSI 것입니다. is used to 그리고 connect the agents 네. with each other and 그리고 이러한 communicated via 경우에는 DITCOM. 서로 In 자격 this case, 증명을 it's 교환할 DITCOM 뿐 V1. 아니라 프레젠테이션에 And 디드컴 is used for the V1이 credential 사용이 된 exchange 것이라고 할 수가 presentation. 있습니다. 그리고 Um, 네, 이 this 부분은 was 사이드 based 체인으로 on the 아이디 ID 유니언을 Union 기반으로 한 SSI 하이퍼레저 chain, so this is a 인디입니다. Hyperledger Indy. 네, 그리고 And 예, excuse me, 잠시만요. 예, the user, 사용자는 this is 유저는 just a quick 여기에서 process flow 빠른 here. 프로세스 흐름을 The 확인할 수가 user 있습니다. establishes a connection with the 사용자의 car. 자동차와 연결을 설정을 The 하게 되는 car then 것이고요. connects with the 그런 parking hub, 다음에 차는 books a 주차 parking 허브와 space, 연결이 pays the 되고 주차 fees, 공간을 and requests 예약하고 the parking 요금을 credential. 지불하고 주차 자격 The 증명을 credentials 요청을 하게 되는 stored in the 것입니다. car's wallet, not in the 예, individual, 개인이 because 아닌 it's the 자동차 car that needs 지갑의 그러니까 space. 자동차 And as it 월렛의 approaches 자격증명 저장소이기 the 때문에 parking garage, 공간이 it 필요한 connects 차가 with the 주차장에 gate control 가까워지면서 unit 게이트 presents the 제어 credential. 장치와 연결을 하고 자격증명을 The 제공하게 gate 되는 control unit 것입니다. then opens the gate after 게이트 제어 verification 장치는 when the 확인 후에 car, 게이트를 person 열고 parks the car. 자동차는 이와 관련된 자동차를 주차를 하게 됩니다. 네, 그리고 이러한 종류에 대해서는 웨인이 프레젠테이션에서 방금 말을 한 것과 또한 Related to 일치합니다. this, 그리고 in this sort of 네, 그러니까 지금 프레젠테이션에서 말한 것과 or 내용이 matches 일치하게 the 되는 comment Wayne 것이고요. just had in his 그리고 presentation. 모비는 조직입니다. 글로벌 Mobi 협회라고 할 수가 is an 있죠. 네, organization, it's a global 네, association. 그리고 주로 자동차 및 In the 모빌리티 primarily in the 산업에서 회원은 auto 다양한 mobility industry. 자동차이고 그리고 The 제조업체, members 네, are 부품업, the different 공급업체 그리고 OEM 업체 auto 등이 이 manufacturers 회원들입니다. and part suppliers, 자동차 OEMs, 산업에서 그들은 in the 차량과 auto industry. 모빌리티를 중심으로 생태계를 They 만들기 are 위해서 이 작업을 they have 수행을 been working on 해왔습니다. this 그래서 to create 모비의 working 목적은 in a 커넥티드 카를 creating an 위한 ecosystem 모빌리티 around 산업을 vehicle 위한 표준을 mobility. 만드는 것이고 참고할 수 있을 Their 만한 the 아키텍처와 purpose of 거버넌스 Mobi 모델을 is to 구축해 create 나가는 standards, 것입니다. reference architectures, and governance 네. models for 그리고 the mobility industry. 이것들 자체가 모빌리티 산업의 표준을 세우기 위한 것이죠. 네, 그리고 The first two use 주변에서 cases 작업한 that 처음 they 두 가지 have worked 사용 on 사례는 차량 등록에 is around vehicle 관한 것이라고 할 수 registration, 있습니다. 그리고 그것들은 and that's 본질적으로 essentially 자동차나 the 이동 birth 장치의 process, 탄생 if you will, 과정을 of a 나타낸다고 car 할 수가 있고요. or a mobility device. 네, 그리고 차량 등록을 The vehicle VID라고 우리가 registration Vehicle Registration is 자체를 referred VID라고 to as 일컬으며 a VID or 그리고 VID, which is a combination of 이것은 the VIN, which 예, many people will be familiar with 사람들이 매우 as 익숙해 the 있는 vehicle identifier Vehicle identification number, Identifier라고 a 하고 long alphanumeric 많은 string. 사람들이 차량 식별자, And 식별 a VID, 번호, 긴 영문 숫자열과 그리고 that 고정 they are then DID anchoring. So 관련된 것들로 creating 익숙한 using 개념이라고 할 VIDs 수가 to 있습니다. create 그래서 that 그것들은 digital 오늘날 DID를 vehicle 사용해서 ID. 디지털 차량 ID를 만들고 있습니다. 네, 그리고 차량 ID, Vehicle ID, the VID는 VID, 다양한 is 새로운 used then 서비스의 to 잠금을 unlock 해제하는 a 데에 range of 사용이 new 됩니다. services. 여기에는 추가 사용 사례를 위한 These are 데이터 covered 출처 here. The 기준인 asset 자산 visibility, 가시성이라는 data 개념이 provenance, 포함이 되는 anchors 것이고요. for additional 네, use 그리고 우리가 cases, 방금 and as we 이야기를 just talked 했듯이 about, 자율 autonomous 경제 economic agents 에이전트와 connecting to autonomous economic 각각 자율 agents. 경제 에이전트들을 연결을 하게 되는 것입니다. Asset 자산 visibility 가시성은 is then 차량 수명의 is 추적성과 to be 가시성을 regarded as 제공하는 것으로 간주되어야 providing the 합니다. 그리고 traceability 특히 and 중고차나 visibility of 중고차를 the life 구매하신 of the 분들은 vehicle. 모두 이 차량의 I think 수명이 anyone who has 존재하는 purchased 동안에 어떤 일이 일어나는지에 대한 particularly a 불확실성에 대해서 pre-enjoyed 알고 있습니다. or second-hand 네, car, 만약에
어떤 뭐 사고가 발생했는지 뭐 큰 문제가 있었는지 이런 것들에 대해서 모든 것을 이 차량에 대한 정보를 알 수가 있는 거겠죠. 그리고 네. 그리고 적절한 리콜 혹은 안전 항목이 모두가 있고 차량 내에서 수정 및 처리가 되었는지에 대해서도 확인할 수가 있는 것입니다. 여기에서 목표는 자동차의 수명이 존재하는 동안에 이를 완전히 투명하고 추적이 가능하게 만드는 것입니다. 데이터 출처는 VIT보다 엣지에서 데이터 교환을 안전하게 추출하는 데 사용이 됩니다. 다시 말하지만 이것 자체는 IoT 커뮤니티 내에서 데이터 출처를 알 수 있는 추적 가능성 및 데이터 출처를 이야기하는 것이고, 데이터의 출처는 경제적인 과정에서 매우 중요하고 가치가 있는 개념이라고 할 수가 있습니다. 또한 추가 사용 사례에 대한 앵커를 지금 찾고 있는데요. 네, 그리고 모바일 사용 사례에서 어떤 일이 일어나고 있는지 거래와 관련된 관점에서 경제적 그리고 자율적인 경제 대리인을 접촉을 하는 개념 정도라고 여러분들이 생각을 하시면 되는 것입니다. 네. 그리고 여러분들이 예상을 하시는 대로 네, 그리고 데이터의 마음과 접근 방식이 매우 유사하다고 할 수가 있습니다. 네, 그리고 차량의 데이터가 차량에 남아 있는데요. 네, 그래서 따라서 VI 데이터의 데이터는 차량에 저장이 되고 차량 소유자의 통제 하에 있습니다. 그리고 여기에 관련된 요원들의 비슷한 대화도 클라우드에 있든 가장자리에 있든 사실 둘 다 결합이 된 것이라고 할 수가 있고요. 네, 그리고 진행을 하면서 그리고 OB의 그러니까 일부 참조 아키텍처에 익숙하지 않은 경우가 있을 것입니다. 네, 그러니까 그런 경우들이 또한 발생을 하는 것이 사실인데요. 여러분들이 보기 시작하시거나 아니면은 그것들을 통과하면서 보게 될 것이라는 것입니다. 그리고 또한 DID 가능한 자격 증명 프레젠테이션은 완료된 작업과 참조 아키텍처를 통해서 완전히 이루어집니다. 그리고 따라서 이 커뮤니티의 많은 사람들은 개인 신원과 관련해서 존재했던 대화와 그 작동 방식에 매우 익숙한 것이 사실이지만 그것들에 익숙한 것도 사실이지만 거버넌스 모델 및 물건도 거기에 설정이 되어 있습니다. 네. 그리고 네, 그러니까 지금 이제 곧 말씀드릴 부분은 현재 진행하고 있는 프로젝트에 대한 마지막 소개 섹션이라고 여러분들에게 제가 말씀을 드릴 수가 있습니다. 네. 네, 이거 자체가 그러니까 지금 마지막 섹션이고요. 그러니까 지금 현재 일부 프로젝트들이 진행이 되고 있다고 여러분들께 말씀을 드렸죠. 네, 그리고 EU는 SSI의 강력한 지지자였습니다. 그리고 또 발표자분들이 많이 아실 거라고 저는 생각을 하고 있는데요. 네, 그리고 아마도 전체 차세대 인터넷, 그리고 인터넷 NGI, ASEF, ID 유니언, 네, 그리고 MC와 관련해서 EU의 자금 지원을 활용을 했을 것입니다. 네, 이러한 모든 EU 자금 지원 프로젝트 및 관련된 노력은 개인 및 조직의 정체성, 그리고 교육, 그러한 성격의 것들에 관한 것입니다. 네. 그리고 IoT와 관련된 프로젝트 또는 자금 조달 관련된 노력도 현재 존재를 하고 있고요. 앞서 프레젠테이션에서 언급을 한 소피 프로젝트는 H2020 프로젝트였습니다. 네, 그리고 현재 The Next Generation IoT라는 큰 프로젝트가 진행이 되고 있고, 그리고 그 중에서 SSI는 특히 IoT 엔진 및 GIM이라고 하는 여러 프로젝트에 통합이 되어 있는 것이 사실입니다. 이것 자체는 전체 유럽연합에 관련된 유럽연합과 관련된 수준이라고 여러분들께 말씀을 드릴 수가 있고요. 네, 그리고 독일에는 IDEDL이라는 프로젝트가 존재하고 있습니다. 네, 이 프로젝트 IDEDL 프로젝트는 네, 그 독일의 정부, 연방경제부가 후원을 하는 프로젝트입니다. 그리고 디지털 아이덴티티가 삶의 6가지 영역에 어떻게 통합되는지
살펴보고 있습니다. 그리고 이것을 도시, 그리고 도시 이동성, 무역, 산업, 에너지, 그리고 및 캠퍼스로 분류를 하게 되는 것입니다. 실제로는 7개입니다. 그래서 거기에 조합이 되는 것들이고요. IoT와 관련된 맥락에서 산업과 모빌리티는 DID 및 SSI를 포함해서 작업이 진행되는 장소라고 할 수가 있습니다. 네, 그래서 이러한 장소에서 작업이 진행이 되는 것이고, 그것들 자체가 구체적으로 살펴보고 있는 일반적인 사용되는 용례, 사례 같은 경우에는 산업 장비에 이렇게 채택이 되거나 아니면 임대 프로세스와 관련된 것이라고 할 수가 있습니다. 이것은 이 프로젝트 일부로 작동하는 에반 네트워크라는 프로젝트 혹은 SSI 참가자라고 할 수 있습니다. 그리고 상업적인 환경, 상업용 환경에서 지게차 식별 및 지게차 임대에 이렇게 사용이 되고 있습니다. 따라서 작업자와 기계 신원 및 기계를 사용할 수 있는 자격 자체는 이 컨텍스트 이런 맥락에서 DID 및 자격 증명을 사용하는 부분이라고 할 수가 있고요. 네. 그것들은 또한 디지털 트윈을 도입하는 이 프로젝트의 맥락을 살펴보고 있습니다. 네, 그리고 디지털 트윈 컨텍스트에서 자격 증명 데이터의 출처를 활용을 하게 되는 것입니다. 네, 그리고 다른 표준화 프로세스 관련돼서 지금 현재 진행 중이면서 IoT를 위한 분산형 IM인 또 다른 표준화 작업을 말씀드릴 수가 있고 IEEE 표준화 프로젝트 P2598입니다. 이 용어를 올바르게 이해를 하시는 것이 매우 중요한데요. 여기에서는 IT 조직, IEEE 프로젝트 대 개인, 그리고 세부 사항에 대해서 참여하려면 IEEE 조직 회원이 되어야 한다는 것을 여러분들에게 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 아이오텍스 암호화폐 책임자인 개인인 진진펜이 여기서 의장을 맡고 있고, 이 사람이 이 프로젝트에 매우 적극적인 지지자라고 할 수가 있습니다. 네, 그리고 아이오텍스 같은 경우에는 특히 머신파이라고 불리는 것을 목표로 하는 또 다른 프로젝트라고 할 수가 있습니다. 그래서 PHI를 IoT 장치 그리고 기계 PHI 장치라고 일컬을 수가 있는 것이죠. 그래서 하지만 IoT 수명 주기 장치 수명 주기에 필수적인 부분으로 DID 및 자격 증명을 사용을 하게 되는 것입니다. 이러한 노력은 지난해 하반기에 시작이 된 것이고요. 휴아웨이나 보쉬와 같은 대형 그런 공급 업체가 참여를 하고 있습니다. 그래서 이 프로젝트의 이것 자체는 이 프로젝트의 시작 단계에 불과합니다. 그래서 참여하는 사람들의 청취자 중에서 관심이 있는 사람이 있으면 여기 청중분들 중에서 관심이 있는 분이 계시면 메모를 남겨주시고요. 이러한 내용들이 여러분이 하시고자 하는 일에 의미가 있다면 스스로를 소개를 하시거나 제가 그 진진과 연결을 드리겠습니다. 네. 네. 그리고 네, 좋습니다. 마지막으로 여기에 약간의 플러그만 꽂고자 합니다. 서두에서 언급을 했듯이 서버린 파운데이션은 현재 약 18개월 동안 SSI 및 IoT 작업 관련된 그룹을 가지고 있습니다. 네, 그리고 워킹 그룹은 모든 다른 프로젝트의 모든 참가자들을 환영을 하는 것입니다. 네, 이것들은 특정 서버린 생태계에 국한되지가 않습니다. 그리고 SSI와 IoT를 둘러싼 도전과 기회는 너무 크고 광범위합니다. 그리고 이것들은 현재 몇 가지 작업 항목에 관련해서 작업 중이라고 할 수 있는데요. 첫 번째는 IRES 에이전트를 라즈베리 PI로 가져오는 하향식 접근 방식입니다. 이것은 사람들이 실험을 시작할 수 있도록 지원할 수 있도록 하는 것을 목표로 하는 파이톤 에이전트라고 할 수가 있는데요. 네, 라즈베리 PI에서
embedded experiment 환경에서 DID 및 자격 증명을 uh, 사용하게 되는 것입니다. in the Raspberry Pi 네. using 이거 DIDs and 자체가 첫 credentials in 번째 the embedded 영역이라고 할 수가 environment. 있고, That's the 네, first area. 그리고 그러니까 Then we're also 디드컴을 looking at 사용해서 a bottom-up 디드컴을 approach with 사용하는 Digital and 상향식 building 접근 up. 방식을 살펴보고 또 Um, 구축하게 되는 것입니다. 또한 디지털 we 트윈즈의 are DID 및 also VC에 대한 몇 가지 백서를 in 저희가 작성을 하고 있습니다. putting together a few 예, white papers 여기 에이전트가 around 사실상 디지털 트윈 DCs and 또는 digital 디지털 twins. 트윈의 컨테이너인지 여부에 대한 대화가 There's 일부 some 있었습니다. some of the 하지만 conversation DID와 has 자격 been 증명이 around whether IoT 세계에 nature 침투하는 could 가치를 중심으로 effectively 해서 the 환경 내 container of a 생태계에서 digital 사고 twin or 리더십을 digital 어디에서 twin. 만들 수 있는지 알아보실 But 수가 있습니다. looking 제가 at 언급을 that, 했듯이 그거 to 자체는 see 하나의 where 열린 we 워킹 can 그룹이라고 할 수가 있는 create some 것인데요. thought 네네. leadership within 그래서 the 우리는 ecosystem within the 그러한 environment 개념들을 완전히 around the 개방하고 value 공유할 that 수 있는 is 영역에서 potentially 유지를 created 해 나가고자 노력을 하고 if you 있습니다. will. 이러한 시점에서 It says this 이 is a 시점에서는 open working IPR group. 보호 정보를 So 포함하지는 we 않고 try and 있고요. keep it to 일종의 areas 사실 that are 검토를 completely 위해서 사물이 있는 곳 그리고 open and shareable and IoT에서 DID 및 not 자격 involving 증명으로 IP or 진행되는 protected 작업 information. 자체의 양이 실제로 엄청나게 지금 현재 증가하고 있는 것이 So 사실입니다. just to sort of review 네, 그래서 다시 리뷰를 한번 하자면 where things are, 그러니까 지금 현재 상태에서는 the amount of work 예, 그러니까 방금 that's going on 말씀드렸듯이 with bids and IoT부터 credentials, DID 및 자격 IoT 증명으로 진행되는 has really 작업 프로젝트들의 양이 엄청나게 증가를 하고 있다고 볼 수가 24 있습니다. months, 24개월 혹은 30 months 30개월 전만 ago. 해도 공개된 정보들이 그렇게 많지는 않은 Not a 상황이었고요. lot of public, certainly 그런데 not a lot of DID public 및 자격 information. 증명의 가치 혹은 잠재적 가치에 대한 인식이 이제 막 시작이 된 것입니다. Recognition of the value 그리고 or potential value 공간이라는 of 것이 bids and 상당히 credentials 극적으로 in 변해갔습니다. the thing space. That's changed 네, quite 그것들이 dramatically. 아주 드라마틱한 변화라고 할 수가 있고요. If you 네, do 그리고 literature 문헌 searches, 검색을 there's now 여러분들이 a 하시게 lot 되면 of research 이후의 that's going on, 프로젝트나 whether it's 롤백 혹은 모비가 research like the 완료했거나 하고 있는 projects from 작업과 the 같은 EU 것들은 연구의 or 진행 여부에 MODEX 관계없이 현재 or 진행 what 중인 MODEX has 연구가 done. 엄청나게 많다고 할 수 There 있습니다. there 네, 그래서 are IoT 및 사물 doctoral 공간 내에서 이 candidates 분야에 that 중점을 are 두고 있는 focusing on this area 박사 within 과정에 the 지금 IoT 지원하고 있는 space. 지원자가 So 있는데요. there is a 현재 lot 진행 of 중인 work that is 작업들이 going 매우 on. 많이 있습니다. 그래서 민간 부분 There 프라이빗 is the 섹터에서 private 이를 sector 위해서 is 적극적으로 very active 나서고 in this. 있고 민간 부분에서 일부 정보를 It's a little 얻는 more 것이 사실 challenging 조금 더 to get some 어렵습니다. information on 이 the 중에 private sector 일부는 side 광범위하고 since 공개적으로 some of this is not 공유되지 shared 않기 widely 때문입니다. openly. 하지만 다음과 같은 예를 얻을 수가 있지만 모빅스는 관련된 모든 조각에 대한 아이디어를 얻기 위해서 수행이 되었습니다. 모빅스나 보쉬 그리고 오션 프로토콜, 패치 AI, 모빅스에 관련된 파트너들입니다. Ocean Protocol, Fetch AI, 네. and Mobix. So 네, 이런 you're starting to 회사들과 see 관련된 how 파트너들이라고 할 수가 있고요. 그래서 across. 여러분들은 그것이 어떻게 해서 상호작용을 하고 있는지 오고 있는지 지금 보기 시작한 상태라고 생각하시면 됩니다. 사람들은 자신들의 제품 공간의 벽으로 둘러싸인 정원과 비교를 하면서 생태계를 바라보는 관점 또는 관점을 바꾸고 있습니다. 지금 현재 업계에서는 DID 및 자격 증명의 실제적인 경제적 가치를 보기 시작한 상황입니다. 그리고 이것 자체는 반대된 목소리일 수도 있고 여기 다른 의견이 또 이렇게 나올 수도 있는데요. IoT 부문 내에서 진행 상황이 더 느리거나 더 체계적으로 사실 보일 수가 있게 되고 출시가 되면 사실 그곳에 있게 되기 때문에 장치가 제대로 사실 IoT 장치가 제대로 작동을 하지 않게 되면 매우 심각한 부정적인 결과가 발생을 할 수 있게 됩니다. 특히 이동성과 같은 분야에 관심을 가질 때, 그러니까 모빌리티와 같은 분야에 관심을 가질 때 사실 그렇게 될 가능성이 매우 높고요. 따라서 이러한 조직은 기술의 다른 부분에 비해서 훨씬 더 통제되고 체계적인 방식으로 움직이게 된다고 할 수 있습니다. 하지만 그들은 그것의 가치를
인정받았다고 볼 수가 있고, 그리고 저는 그것들이 꾸준하게 쭉 구축된 빌딩 웨이브와 같다는 것을 제가 충분히 알고 있습니다. 그리고 또 실제로 요점 중에 하나는 실제로 IoT 및 산업 측면에서 가속화를 볼 수가 있는 것입니다. 네, 그래서 기업이 경제적 가치가 있는 곳을 보고 있다고 생각하기 때문입니다. 그리고 그들은 개인이 지갑을 얻거나 다른 모든 일을 하게끔 설득할 필요가 없습니다. 이것 자체가 직접적인 소비자 관련된 품목이 아니기 때문입니다. 그래서 설득력이나 비즈니스 관련된 정당화는 비즈니스 가치 수준에서 이루어져야 하고, 이는 설정하기가 더 쉽다고 생각을 하게 되는 것입니다. 이것 자체가 사실 완전히 구현하는 것은 조금 더 어려울 수가 있습니다. 하지만 일단 설정이 되면 매우 빠르게 아무것도 없는 상태에서 많은 상태로 이동을 하게 됩니다. 네. 그래서 마지막으로 여기에서 약간의 플러그인 작업을 수행을 하게 되는 것인데요. 네, 그리고 여기에서 제가 또 말씀을 드리고 싶은 것은 비엔나 디지털 아이덴티티 미더이라는 이벤트를 진행하고 있다는 것입니다. 올해로 네 번째, 4년째 열리고 있는 이벤트이고요. 이 모임에는 약 500명의 플러스 회원이 있습니다. 그러니까 이 이벤트에서는 주로 SSI에 중점을 두게 되고요. 하지만 순수한 디지털 신원 및 기타 기술 제공자에 대한 대화가 가끔 있다는 것을 또한 알고 있습니다. 오늘 여기에서 얘기한 많은 프레젠테이션이나 주제에 대해서 이러한 조직의 연사가 참석을 한 상황입니다. 네, 그리고 시간적으로는 아마도 아시아 시장에 가장 도움이 되지 않을까 하는 생각이 드는데요. 그리고 네, 그리고 이벤트는 일반적으로는 중부 유럽 시간 오후 7시 반에 이루어지는데, 이 커뮤니티의 구성원, 특히 아시아 시장에서 이러한 주제에 관심이 있는 분이 있으실 경우에는, 그리고 이 프레젠테이션 한번 연락을 주시고요. 이 프레젠테이션 저는 이제 시간을 조정해서 이벤트에 대한 참여를 알릴 수 있게끔 시간을 조정을 할 것입니다. 네, 그리고 제가 말씀을 드렸듯이 여기 거의 절반이 조금 넘는데요. 실제로 녹음을 시작하기 전에 제가 녹음을 할 것입니다. 여기 브이메오 채널에 올라와 있는데요. 네, 여기 보시면 링크가 있습니다. 여기 참여하시거나 볼 수가 있는 상황이고요. 그리고 아시다시피 모임에 참여하고 무슨 일이 일어나고 있는지 한번 여러분이 알아보시고, 네, 이 이벤트 관련된 정보를 더 얻으실 수가 있을 겁니다. 이것으로 프레젠테이션을 마치겠습니다. 네, 제 말이 너무 빠르지 않았으면 합니다. 그리고 질문이 있으면 제가 답변을 해드릴게요.